Fine. So today we are going to discuss about hybrid inheritance. Before we discuss hybrid inheritance, we'll just revise what is multi-level inheritance, what is hierarchical inheritance. Just we'll once revise that. So as I already told you, hierarchical inheritance is a one which has one base class and many derived class. And multi-level inheritance is something one base class which will have derived class. From that derived class, we are going to create another derived class. This is how it works. So we have also discussed about the programs which are associated with the your hierarchical inheritance, where we took the example of a person whose ID and name will be common. And we discussed in hierarchical inheritance, common characteristics should be placed in the base class and the unique characteristics should be placed in the derived class. So in this program, we also discussed that a student possesses ID, name, as well as his percentage, whereas a faculty possesses ID, name with the department, which department he belongs to, as well as the salary. So ID name acts as a common characteristics which have been placed in the base class called person, and student is a individual derived class where we have been kept the percentage, and faculty is another derived class which has the characteristics of department as well as the salary as a data members. So we have created a objects for the derived classes, student as well as the faculty, and we invoke the member functions which are associated with that classes. So we got the output. This was what we discussed in the previous class of hierarchical inheritance. After that, we discussed about multi-level inheritance. So multi-level inheritance, I give you best example, software updation. So software updation is the best example for multi-level inheritance, where we'll have many levels. So one base class, for that a derived class, from that derived class we can derive another class. So here one special characteristics is you are creating a new class using a derived class. So that is what the specialty of multi-level inheritance. So we also discussed the program associated with multi-level inheritance, where we took the concept of a student. A student will have a common characteristics like roll number, name, and a student in turn will write a test for the two subjects like S1, S2, that is derived class. And afterwards, we are going to display as result, that is a result class which is derived from the test, and test is derived from the student. So here we are maintaining the multi-level inheritance. So in result, what we are making, we are calculating the total of the subjects and we are displaying all the details of a student like his name, roll number, marks, as well as total. So this is what we discussed in the previous classes. So today we have another important topic, that is hybrid inheritance or virtual inheritance. It is also called as a virtual inheritance. We got 24 members. So may I get more or no? I don't know. But we have only, you can see we have only few concepts. Max, it will take, if I am not wrong, it will take another 5 to 6 classes, online classes. My syllabus will be completed. So I expect more participants, and maybe they are not joining because somebody have gave me a news that there will be no exams. But I'll tell you, I don't know what makes the people think like that, but exams will be there. In today's newspaper also, you can see some people were added a paper news, I think, but no practical examination will be there. See, I'll tell you, until and unless government officially announces anything, please don't come to any of the conclusions. This is my advice. So until unless nothing has been uh, officially announced, why you people will come to conclusions? Because afterwards, if you come to a conclusion, again government, if they change the decisions, so
So you might be the one who was going to suffer. So I don't want you people to suffer. So it's my kind request. So don't come to any type of conclusions until and unless it is been given by the university. Okay, fine. So now we'll go with the concepts. Okay, fine. Thank you. So people are coming now. Maybe they thought 12:45 is the time. Let's see. People are joining now. Fine. Hybrid inheritance. As I already told you, hybrid inheritance is a combination of different inheritances. So combination means it's a more than one type of inheritance. You can see here they have been told hybrid inheritance is a combination of multiple inheritance and multi-level inheritance. So you know what is multiple inheritance. So multiple inheritance means more than one base class and one derived class. Multi-level inheritance means one base class. From it, you are going to create a one derived class. From that derived class, again, I am creating a another derived class. That is multi-level. So these two combination can be called as a hybrid or virtual inheritance. So virtual inheritance or hybrid inheritance both are same. Here, what we need to understand is, see, some situations are there where we may not get everything done by single inheritance or multiple or multi-level or even hierarchical. So it may need some combinations of them. So if the software becomes more complex, so you may need more and more different types of inheritance. So to have that type of things, so they would have been made the combination. So that is what hybrid inheritance. So it has the combination of inheritances where it will help us to work with more than one inheritance in a single program. So now we'll go and discuss a simple program where this is also related to a student. Why we always taking the example of student? Because it will be easy for you people to understand. It is easy for you people to understand, as well as, and it will be very common softwares where we come across with a lot of inheritance, because basically where we store the data details of any student or employees, there we use this type of inheritance. Now we'll go and discuss. See here, you can see, 1 minute. See, it's doing some technical problem for me where I'm unable to write. So wait, is also. Guys, it is giving some technical problem. We'll just rejoin. Once we leave the meeting and we'll rejoin. It is giving some technical problem. 2 minutes, we'll come back.
Fine. Welcome back. So now we are going to discuss about the program which are there in the associated with hierarchical inheritance. Fine. So here you can observe which program I have taken. I told you already I have taken the program which is a related to a student. So as I always tell you, based on the requirement, we should always go with the what concept I should take based on the requirement. See, basically, why you have taken student for a hierarchical inheritance? Okay? For the hybrid inheritance. See, for a hybrid inheritance, I told you I have to work like a multiple as well as multi-level. So that's why they have taken this student. So now, first we go on discussing what are all things. Student, class. So they have taken the variables, data members, roll number, name. So roll number, name, you know why they have been given here. So common characteristics will be put always in the base class. Okay. And next is they have taken void get data. It is one member function and void put data. Just they have accepted the row number name, and in another way they have taken the displaying the data. So after that they have taken another class. So that class is student. So here in this, what they have done, they have taken two data members. One is P1, P2. So as already told you, P1, P2 are nothing but the what they have the marks scored. They are nothing but subject marks. So when I am inheriting from the student class, that will be characteristics of all the base class will be copied to the test. What will be copied? Roll number, name, get number, put number. So all will be copied into this class. So after what we are doing, we have complete this. Here you can observe one base class, one derived class. After that, class sports, class sports. So this is a separate class. I can consider it as a base class. Why? Because see, I have not done inheritance for student. I have not done inheritance for class sports. So this is also a base class. So now what I have taken is I have taken the variable as a score. Observe here, student roll number name, and I have inherited the class called student. I have created it as P1 and P2. So totally in student, what are the variables will be there? Roll number, name, P1, P2. So in sports, we have a variable called score. So you should remember this. So when you go to the next, I'll clear it off this. Just remember these points. In student, we have roll number name P1, P2, and in sports we have score. So I'll clear. I'll go to next part. So here I am taking the score, accepting the score, and displaying the same thing. And you observe this line, very important. Here. So this result class is inherited by two classes. One is test, another is sports. Okay. One is test, another is sports. So you remember test was inherited from student. So what the test had variables? Roll number, name, okay, P1, P2. Sports had score. So this total four data members and from test and score from sports will be copied to the result class, okay, including its own total. So now result will have
roll number, name, P1, P2, scores, as well as its own data number, that is total. So these are all copied from test. This is copied from sports, and this is its own. So these many variables will be there in the test class. So here you need to observe the result is inherited from the two base classes. So sports as well as result. This is one base class, this is another base class. So two base class, one derived class. This concept is nothing but what? Multiple inheritance. One part. And you know test. So test is inherited from the student. Okay. From student, test is created. From test, we are creating result. So it also works like a multi-level. So now, by combination of multiple and multi-level, we call it as a hybrid inheritance. So ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ನಾನು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಪ್ಪ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಅದರಿಂದ ನಾನು ಏನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ಒಂದು ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಂದು ಡಿರೈವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಓಕೆನಾ. ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನೋ ಕ್ಲಾಸ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋ ಕ್ಲಾಸ್ನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ. ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋ ಕ್ಲಾಸ್ನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ, ಮತ್ತೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಎರಡು ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂದ ಒಂದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಂತ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬಂತದ್ದು, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎರಡು ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಂದು ಡಿರೈವ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿತ್ತು, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅನ್ನೋ ಕ್ಲಾಸಿಂದ ಬಂದಿತ್ತು. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅನ್ನೋ ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋ ಡಿರೈವ್ಡ್. ಆ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಇಂದ ನಾನು ರಿಸಲ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬಂತು, ಮಲ್ಟಿ ಲೆವೆಲ್, ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಡಿರೈವ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮತ್ತೆ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಸೊ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಅಂಡ್ ಮಲ್ಟಿ ಲೆವೆಲ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್. ಆತ ಅದಕ್ಕಾಗಿನೇ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಟೋಟಲ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಏನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ, P1 ಪ್ಲಸ್ P2 ಪ್ಲಸ್ ಸ್ಕೋರ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನೇ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಅಂಡ್ ಟೋಟಲ್ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟು ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಲ್ಲಿ, ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋದು. ಸೊ P1 P2 ಎಲ್ಲಿತ್ತು, ಟೆಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಸ್ಕೋರ್ ಎಲ್ಲಿತ್ತು, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ. ಅದು ಮೂರನೇ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಪುಟ್ ನಂಬರ್. ಸೊ ಪುಟ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಬಂತಿರೋದು ಎಲ್ಲಿಂದ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಓಕೆ. ಪುಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ. ಪುಟ್ ಸ್ಕೋರ್, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ಮೂರು ನಾನು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂದ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆಡ್. ಅದಕ್ಕಾಗಿನೇ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಯಾವ ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಆದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆಡ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಟೋಟಲ್ ಸ್ಕೋರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಿಮಗೆ, ಐ ವಿಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ವಿಚ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಡಿರೈವ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಸೊ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಾನು ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ವಾಯ್ಡ್ ಮೇನ್ ನಲ್ಲಿ ತಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಐ ಆಮ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಟು ದ ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಟೋಟಲ್, ಎನ್, ರೋಲ್ ನಂಬರ್, S1, S2, ಎಸ್ ನೇಮ್. ಸೊ ಈ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನಾನು ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ರಿಸಲ್ಟಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಾನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಈಗ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ನಾನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಲ್ಲ, ಯಾವಾಗ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೋ, ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಮೆಮೊರಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ತರ ಆ ಮೆಮೊರಿ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹೆಸರೇನು, ST1. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ, ರಿಸಲ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದ್ವು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಇರುತ್ತೆ. ರೋಲ್ ನಂಬರ್, ನೇಮ್, P1, P2, ಸ್ಕೋರ್ ಮತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಟೋಟಲ್. ಇಷ್ಟು ಇರ್ತದೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದ ಈ 4 ಬಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂದ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಸ್ಕೋರ್ ಬಂದು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂದ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಒಂದಷ್ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋದು ಇಷ್ಟೇ. ಸೊ ಎಂಟರ್ ದ ರೋಲ್ ನಂಬರ್, ಇವೆಲ್ಲ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. st1.get number. ಸೊ ಗೆಟ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಅಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ರೋಲ್ ನಂಬರ್ ಮತ್ತೆ ನೇಮ್ ನ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಏನಿದೆ st1.get marks, ಇದು ಬಂದು ಎಲ್ಲಿದೆ? ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. st1.get score ಎಲ್ಲಿದೆ? ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿದೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ಕೋರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ 3 ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಎಲ್ಲಿದೆ? ರಿಸಲ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಹೌದಾ? ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕಂಟ್ರೋಲ್ will go to which class? Test. So when I call this, control will go to sports class. ಹೋದಾಗ ರಿಸಲ್ಟ್ ಈ ತರ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ವರ್ಕ್. ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿ ಏನು ಈ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಒಂದು ಮಲ್ಟಿ ಲೆವೆಲ್ ಮತ್ತು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಎರಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ನೋಡಿ, ರಿಸಲ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೆಂಗ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ರಿಸಲ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೆಂಗ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯ್ತು? ಸೊ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ 2 ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಹೌದಾ? ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, 2 ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯ್ತು. ನೋಡಿ, 2 ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು. ಆ 2 ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೆಂಗ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ? ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದ್ದಂಗೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯ್ತು? ಇಟ್ಸ್ ಒನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಸೊ ಇವೆರಡು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ ಟೆಸ್ಟ್ ಬಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇವೆರಡು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ 2 ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವುದು? ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ, ಮಲ್ಟಿ ಲೆವೆಲ್ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ. ಅವೆರಡು ಕಲ್ತ್ರೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಕರಿತೀವಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿನೇ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎ ವರ್ಚುವಲ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಎ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸಸ್. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ತರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. So this is how the hybrid inheritance will work. So now what we need to discuss is very, very important. ಹೀಗೆ ನಮ್ಗೆಲ್ಲಾ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಮುಗಿತು. ಯಾವ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ನಮಗೆ? ಸೊ ಸಿಂಗಲ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್, ಮಲ್ಟಿ ಲೆವೆಲ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್, ಹೈರಾರ್ಕಿಕಲ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯಾವ ತರ ಆದ್ರೂ ಕೇಳಬಹುದು. ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೊಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಬಂದಿದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯಾವ ತರ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್. ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ, ಟೈಪ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ. ವಿತ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವಿತ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಎಲ್ಲವಕ್ಕೂ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರಿಬೇಕಂತಲ್ಲ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಇವಾಗ ಸಿಂಗಲ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವೇನ್ ಬರಿಬಹುದು? ಸೊ ಒಂದು ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಒಂದು ಡಿರೈವ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪೇರೆಂಟಿಗೆ ಒಂದೇ ಮಗು ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ತಗೋಬಹುದು ನೀವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆ ತರ. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ರೈಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್. ಈ ತರ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸಿಂಗಲ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ವಿತ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಅವಾಗ ನೀವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅವರು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ನೀವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆಗಲಿ ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಅಬೌಟ್ ಎನಿ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನ ಬರಿಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇಸ್ ವೆರಿ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ದ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ವ್ಯೂ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಬಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಫ್ರಮ್ ದ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ವ್ಯೂ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಕೆರಿಯರ್. ತುಂಬಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನೀವು ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓದಂತ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಓದ್ಕೊಂತ ಬರ್ತೀನಿ, ಸ್ಪೆಷಲಿ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬಿ ಫೋಕಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಡೌಟ್ ಬರಲಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಫೀಲ್ ಫ್ರೀ ಟು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ವಿತ್ ಮಿ ಸೊ ದಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಲ್ ದ ಡೌಟ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಟಾಪಿಕ್. This is about images. So next we go to another very, very important and the last module of your syllabus is unit 4, that is polymorphism. Already ನಮಗೊಂದು ಐಡಿಯಾ ಇದೆ ಪಾಲಿಮಾರ್ಫಿಸಮ್ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮಗೊಂದು ಪಾಲಿಮಾರ್ಫಿಸಮ್ ಮೇಲೆ ಐಡಿಯಾ ಇದೆ. ಸೊ ಹೆಸರಿನಲ್ಲೇ ಪಾಲಿಮಾರ್ಫಿಸಮ್. ಪಾಲಿ ಮೀನ್ಸ್ ಮೆನಿ, ಮಾರ್ಫಿಸಮ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ thing which can perform in a different behavior. So poly, many forms, a single thing which can behave in a different way. So we can also say that a single function which behaves in a different ways, or a single object which behaves in a different way. So those are considered as a polymorphism. We also discussed about this. There are types of polymorphism. We also discussed there are types of
ಪಾಲಿಮಾರ್ಫಿಸಮ್, ಒಂದು ಕಂಪೈಲ್ ಟೈಮ್ ಪಾಲಿಮಾರ್ಫಿಸಮ್, another is ರನ್ ಟೈಮ್ ಪಾಲಿಮಾರ್ಫಿಸಮ್. ಮತ್ತೆ ಆ ಕಂಪೈಲ್ ಟೈಮ್ ಪಾಲಿಮಾರ್ಫಿಸಮ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದಿದ್ವಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಏನು, ಫಂಕ್ಷನ್ ಓವರ್ಲೋಡಿಂಗ್ ಆರ್ ಮೆಥಡ್ ಓವರ್ಲೋಡಿಂಗ್, ಮತ್ತೆ ಆಪರೇಟರ್ ಓವರ್ಲೋಡಿಂಗ್. ಇನ್ನೊಂದು ಬರುತ್ತೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಾವು ಓದ್ತೀವಿ, ಓವರ್ ರೈಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಫಂಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಮೆಥಡ್ ಓವರ್ ರೈಡಿಂಗ್. ಇವೆಲ್ಲ ಕಂಪೈಲ್ ಟೈಮ್. ರನ್ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಯಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಚುವಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ಯೂರ್ ವರ್ಚುವಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ಕಂಪೈಲ್ ಟೈಮ್ ಪಾಲಿಮಾರ್ಫಿಸಮ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಓದಿದ್ವಿ, ಫಂಕ್ಷನ್ ಓವರ್ಲೋಡಿಂಗ್, ಮೆಥಡ್ ಓವರ್ಲೋಡಿಂಗ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಓದಿದ್ದೀವಿ. ಫಂಕ್ಷನ್ ಓವರ್ಲೋಡಿಂಗ್, ಮೆಥಡ್ ಓವರ್ಲೋಡಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ. ಮತ್ತೆ ಯು ಕಮ್ ಟು ದಿಸ್, ಯಾವುದು ಓವರ್ ರೈಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೂಡ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಫಂಕ್ಷನ್ ಓವರ್ಲೋಡಿಂಗ್, ಮೆಥಡ್ ಓವರ್ಲೋಡಿಂಗ್, ಫಂಕ್ಷನ್ ಓವರ್ ರೈಡಿಂಗ್, ಮೆಥಡ್ ಓವರ್ ರೈಡಿಂಗ್, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಪರೇಟರ್ ಓವರ್ ರೈಡಿಂಗ್. ಈ ಮೂರು ಬಂದು ಕಂಪೈಲ್ ಟೈಮ್ ಪಾಲಿಮಾರ್ಫಿಸಮ್. ರನ್ ಟೈಮ್ ಪಾಲಿಮಾರ್ಫಿಸಮ್ ಬಂದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಬರೋದು ವರ್ಚುವಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ, ವರ್ಚುವಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ, ಅವು ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ನಾವೀಗ ಪಾಲಿಮಾರ್ಫಿಸಮ್ ಅನ್ನೋದು ಲಾಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ತುಂಬಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾವೀಗ ಪಾಲಿಮಾರ್ಫಿಸಮ್ ಅಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ ಓದಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಏನಾಗಲ್ಲ, ಈಸಿ ಇದೆ. ಸೊ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ ಪಾಲಿ ಮೀನ್ಸ್ ಮೆನಿ, ಮಾರ್ಫ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್. ಸೊ ಇಫ್ ಒನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿಹೇವ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್, ದೆನ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಎ ಪಾಲಿಮಾರ್ಫಿಸಮ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೋಡಿ. ಪಾಲಿಮಾರ್ಫಿಸಮ್ ಮೀನ್ಸ್ more than one function with same name with different working. So polymorphism is derived from two Greek words, poly and morphs. The word poly means many and morphs means forms. So polymorphism means many forms. Polymorphism can be static or dynamic. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಕಂಪೈಲ್ ಟೈಮ್ಗೆ ಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಅಂತೀವಿ, ಡೈನಮಿಕ್ಗೆ ರನ್ ಟೈಮ್ ಅಂತೀವಿ. In static polymorphism, memory will allocate at compile time. In dynamic polymorphism, memory will be allocated at the run time. Both function overloading and operator overloading are the examples of static polymorphism, and virtual functions is an example of dynamic polymorphism. So now already ಇದನ್ನ ಓದಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಪಾಲಿಮಾರ್ಫಿಸಮ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್, ಡೈನಮಿಕ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಅರ್ಲಿ ಬೈಂಡಿಂಗ್, ಲೇಟ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಅಂತ. ಸೊ ನಾವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಏನಂತ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಫ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಈಸ್ connecting or integrating with function call at the compile time, then that is called as a early binding or compile time polymorphism. If the function definition and function call are getting connected or getting linked or getting get binding at the runtime, then it is called as late binding or runtime polymorphism ಅಥವಾ ಡೈನಮಿಕ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಅದು ನಿಮಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಲೈಫ್ ನಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡ್ತೀರೋ ಅದೇ ತರ ನೋಡಿ, ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಇನ್ ಎ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್, ಯು ಬಿಹೇವ್ ಲೈಕ್ ಎ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಇನ್ ಎ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಯು ಬಿಹೇವ್ ಲೈಕ್ ಎ ಕಸ್ಟಮರ್. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಅಟ್ ಹೋಮ್, ಯು ಬಿಹೇವ್ ಲೈಕ್ ಎ ಸನ್ ಆರ್ ಎ ಡಾಟರ್. ಸೊ ಒನ್ ಪರ್ಸನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್, ಅದೇ ಪಾಲಿಮಾರ್ಫಿಸಮ್. ಸೊ ನೀವೇ ತಗೊಳ್ರಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ ನೀವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ತರ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೋದ್ರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ತರ, ಮನೇಲಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಸನ್ ಅಥವಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ತರ, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಪರ್ಸನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಎದುರಿಗೆ ಇದೆ, ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನೋಡ್ರಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ತರ ಇನ್ ಶಾಪಿಂಗ್, malls behave like customer. In bus, behaves like passenger. In school, behaves like a student. At home, you behave like a son or a daughter. So this person will act different in different situations. I can consider this as a polymorphism. So ನಿಮ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ನಾನು ಬಹಳ ಸತಿ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದು ಪಾಲಿಮಾರ್ಫಿಸಮ್. ಸೊ ಪಾಲಿಮಾರ್ಫಿಸಮ್ ನಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಬಹಳ ಓದಿದೀವಿ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಕಂಪೈಲ್ ಟೈಮ್ ಪಾಲಿಮಾರ್ಫಿಸಮ್ ಇದೆ, ರನ್ ಟೈಮ್ ಪಾಲಿಮಾರ್ಫಿಸಮ್. ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಕಂಪೈಲ್ ಟೈಮ್ ಪಾಲಿಮಾರ್ಫಿಸಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಫಂಕ್ಷನ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಮತ್ತೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ ನ ನಾವು ಕಂಪೈಲ್ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲೇ ಮೆಮೊರಿ ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ನ ನಾವು ಮೆಮೊರಿ ಒಳಗಡೆ ಯಾವಾಗ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಬಿಫೋರ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕಂಪೈಲ್ ಟೈಮ್ ಪಾಲಿಮಾರ್ಫಿಸಮ್ ಅಂತಾರೆ, ಅಥವಾ ಲೇಟ್ ಅರ್ಲಿ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಥವಾ ನಾವು
ಫಂಕ್ಷನ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ನ ಮೆಮೊರಿ ಅಲೋಕೇಟು ರನ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ನಾನು ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾನು ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ರನ್ ಟೈಮ್ ಪಾಲಿಮಾರ್ಫಿಸಮ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಅದು ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿರಲಿ. ಸೊ ಅದೇ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾಲಿಮಾರ್ಫಿಸಮ್. ನೋಡ್ರಿ, ಕಂಪೈಲ್ ಟೈಮ್ ಪಾಲಿಮಾರ್ಫಿಸಮ್ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ, ಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಪಾಲಿಮಾರ್ಫಿಸಮ್ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ, ಅರ್ಲಿ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ, ರನ್ ಟೈಮ್ ಪಾಲಿಮಾರ್ಫಿಸಮ್, ಡೈನಮಿಕ್ ಪಾಲಿಮಾರ್ಫಿಸಮ್, ಲೇಟ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಇವನ್ನ ನಿಮಗೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಏನಂತ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಂಪೈಲ್ ಟೈಮ್ ಪಾಲಿಮಾರ್ಫಿಸಮ್, ಅಥವಾ ಅರ್ಲಿ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಪಾಲಿಮಾರ್ಫಿಸಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅಥವಾ ರನ್ ಟೈಮ್ ಪಾಲಿಮಾರ್ಫಿಸಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಡೈನಮಿಕ್ ಲೋಡಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಲೇಟ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್, ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ fine. So welcome back. So function overloading, operator overloading, and function overloading, overriding. So these are all the 3 examples of the compile time polymorphism. So now we will discuss about these things. Already we have done with function overloading. So we have done with operator overloading. So we are going to discuss about function overriding, and we are going to discuss about virtual functions. Okay, so this concepts will be discussed in the coming, in this class. Now, as I already told you, function overloading, you know, what is the function overloading? A function name has the same name, but it has different parameters, or number of parameters are different. Then it is called as function overloading, or method overloading. See, function overloading ಅಂದ್ರೂ ಒಂದು, ಮೆಥಡ್ ಓವರ್ಲೋಡಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದು, ಎರಡು ಸೇಮ್ ಹೆಸರು. ಸೊ ಏನಪ್ಪ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ, ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನೇಮ್ ಅಥವಾ ಮೆಥಡ್ ನೇಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇಮ್, number of parameters or type of parameters change. So type of parameter or number of parameters change ಆದರೆ then we call it as what? It has what? Okay. So that is function overloading. So when we say operator overloading means, already we know
if you are using your operator to work with user-defined data types, then we say it as a for operator overloading, or if the operator behaves differently in different situations, then it is called as operator overloading. Already we discussed about these concepts. So today what we are going to discuss is how method overloading. See, we have implemented the method overloading without a class. I mean, we have written a normal CPP program, but in this today we are going to write a CPP program which has a class and how we have been implemented method overloading. See here, static binding or compile time polymorphism. In C++ programming, you can achieve compile time polymorphism in two ways, which is given below. One is function overloading or method overloading, and another is what we call as a method overriding. So method overriding is a different concept. We will discuss later. So first is function overloading. So already we have discussed this, but I told you that we are implementing using a class. See, whenever same method name is existing multiple times in the same class, same method name. I mean, if you have a method name as sum, so in this program they use like sum, and you have the same name multiple times, many times, then we call it as a method overloading or a functional overloading. But what is the rule? The type of parameters or the number of parameters should be different. See, that is what we study. Same name with different number of parameters or different order of parameters or different types of parameters. Then it is known as method overloading. See, method overloading under one, function overloading under one. Even one doubt bರುತ್ತೆ. ಸರ್ ನಾವು ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ಬರೀಬೇಕಾ ಅಥವಾ ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದನ್ನ ಬರೀಬೇಕಾ? ಯಾವ್ದು ಬರೆದ್ರು ರೈಟೇ, ಎರಡು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸೇ. ಅದನ್ನ ಬಂದ್ರು ಕರೆಕ್ಟೇ, ಇದು ಬರೆದ್ರು ಕರೆಕ್ಟೇ, ನೀವು ಯಾವ್ದನ್ನು ಆದ್ರೂ ಬರೀಬಹುದು. ಸೊ ನನ್ನ ಸಜೆಷನ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಬರೆದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಓವರ್ಲೋಡಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಸೊ ನನ್ನ ಸಜೆಷನ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಿಟ್ರೆ ನೀವು ಇದನ್ನೇ ಬರೀ, ಇದನ್ನು ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಇದನ್ನು ಈಸಿನೇ ಇದೆ, ನೀವು ಅಷ್ಟು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಏನಿಲ್ಲ, ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರೆದಂಗೆ ಇದೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರಲಿ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಸಮ್ ಅಡಿಷನ್. ಸೊ we'll just go through this program. So we have a class called as addition. So we have a member function as sum. We have another member function as same sum. So ಸ್ವಲ್ಪ observe ಮಾಡಿರಲಿ, ಇದ್ರ ನೇಮ್ ಸಮ್ ಇದೆ, ಇದ್ರ ನೇಮ್ ಸಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ಸೇಮ್ ಮೆಥಡ್ ನೇಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ, ಮೆಥಡ್ ಓವರ್ಲೋಡಿಂಗ್, ಹೌದಾ? ಬಟ್ ಏನ್ ಚೇಂಜ್ ಇರಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಇಂಟ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಇದೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ 2 ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಇದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ 3 ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಮೆಥಡ್ ಓವರ್ಲೋಡಿಂಗ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅವ್ರದ್ದು ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗೀತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅವರು, ಇಲ್ಲಿ ಎಡಿಷನ್ ಆಫ್ 2 ನಂಬರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇಲ್ಲಿ ಎಡಿಷನ್ ಆಫ್ 3 ನಂಬರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರಪ್ಪ ಕೋಡಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ನೋಡ್ರಿ, ಎಡಿಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ OBJ ಅಂತ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ obj.sum 10,20 ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಈಗ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್, 2 ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್. ಸೊ ನಾನು 2 ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ನನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಸೀದಾ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ 2 ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ. ಸೊ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ 2 ಇರೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಎಡಿಷನ್ ಆಫ್ 2 ನಂಬರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಇದೆ, 3 ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ 3 ಇದೆ. ಅವಾಗ ನನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ,
ಈ ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಡಿಷನ್ ಆಫ್ 3 ನಂಬರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇದು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಸ್ ವಾಟ್. ಸೊ a plus b plus c ಅಂದ್ರೆ 10 plus 20 plus 60 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ 30 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ತರ ನಮ್ ಮೆಥಡ್ ಓವರ್ ಲೋಡಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಅದಕ್ಕಿದಕ್ಕೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಕ್ಲಾಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ತೀನಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಮಾಡಿದಾಗ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಬರೆದ್ರೇನೆ ಆಪ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದನ್ನ ಬರೆದ್ರೆ ರಾಂಗು, ಇದನ್ನ ಬರೆದ್ರೆ ರೈಟ್ ಅಂತ ಎರಡನ್ನೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಇದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದ ಮೆಥಡ್ ಓವರ್ ಲೋಡಿಂಗ್. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಮೆಥಡ್ ಓವರ್ ರೈಡಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ, ಏನೊಂಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದೆ. ಓವರ್ ಲೋಡ್, ಓವರ್ ರೈಡ್, ಓವರ್ ರೈಡಿಂಗ್, ಓವರ್ ಲೋಡಿಂಗ್. ಓವರ್ ಲೋಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಇರೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದ್ರೆ ಓವರ್ ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓವರ್ ರೈಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ದಾಟ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು, ಇದು ಓವರ್ ರೈಡ್ ಅಂತ. ಅದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೆಂಗಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಓವರ್ ಲೋಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬಿಲ್ಲು ಬಾಣ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಆ ಬಿಲ್ಲು ಬಾಣ ಈ ತರ 3-4 ಬಿಲ್ಲು ಬಾಣ ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಇದು ಓವರ್ ಲೋಡ್. ಓವರ್ ರೈಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬಿಲ್ ಬಾಣದ ಜೊತೆಗೆ ಹಂಗೆ ಅಂಟ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಬಿಲ್ ಬಾಣ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಓವರ್ ಲೋಡ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಓವರ್ ರೈಡ್ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ, ನೋಡಿ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಓವರ್ ಲೋಡ್. ನೋಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಏನ್ ನೀವು ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ ತರ ಇದೆ ಬಿಲ್ ಬಾಣ, 3 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ, ಹೆಂಗಿದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದರಿಂದನೇ ಒಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಓವರ್ ರೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಓವರ್ ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ತರ ಓವರ್ ಲೋಡಿಂಗ್, ಓವರ್ ರೈಡಿಂಗ್. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಓವರ್ ರೈಡಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು, ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಏನು ಇಲ್ಲ. ಫಂಕ್ಷನ್ ನೇಮು ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಆರ್ಡರ್ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಓವರ್ ಲೋಡಿಂಗ್. ಓವರ್ ರೈಡಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಹಂಗಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವೂ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ನೇಮ್ ಸೇಮ್, ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಸೇಮ್, ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಸೇಮ್, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಸೇಮ್. ಹಂಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಓವರ್ ರೈಡ್ ಅಂತ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ರಿ ಸರಿಯಾಗಿ. ಓವರ್ ರೈಡ್ ನಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಪಾರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. Any method in both base class and derived class, both base class and derived class with same name, same parameters or signature. This concept is known as method overriding. Same name, same parameter. ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಕ್ಕೆ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು, ಅವಾಗ ಅದನ್ನ ಏನಂತಾರೆ ಮೆಥಡ್ ಓವರ್ ರೈಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಸೇಮ್ ನೇಮ್ ಇರಬೇಕು, ಬಟ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹಂಗಲ್ಲ, ಸೇಮ್ ನೇಮ್ ಇರಬೇಕು, ಸೇಮ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್. ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ಸಿಂಪಲ್ ವರ್ಡ್ ಎರಡು ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ನೋಡಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಹಂಗೆ ಇದ್ರೆ ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನ ಏನಂತೀವಿ ಮೆಥಡ್ ಓವರ್ ರೈಡಿಂಗ್. ಇದು ಒಂದ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೆಡ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್. ನಾರ್ಮಲ್ ಅಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಈ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡ್ರಿ, ಡಿಫೈನ್ ಎನಿ ಮೆಥಡ್ ಇನ್ ಬೋತ್ ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್, derived class with the same name, same parameters. This concept is known as method overriding. ಇದು ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ ಬರೋದು ಮೆಥಡ್ ಓವರ್ ರೈಡಿಂಗ್. ಮೆಥಡ್ ಓವರ್ ಲೋಡಿಂಗ್ ನಾವು ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಬಟ್ ಮೆಥಡ್ ಓವರ್ ರೈಡಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ ಓನ್ಲಿ ಬಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೆಡ್ ಇನ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೆನ್ ದಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಮೆಥಡ್ ಓವರ್ ರೈಡಿಂಗ್. ನೋಡಿ ಇನ್ ಬಿಲೋ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೆಥಡ್ ನೋಡಿ, ಅವನೇನಾದ್ರು ಮೆಥಡ್ ಶೋ is present in both base and derived class with the same name and signature. So giving new implementation, the meaning ಏನು ನೋಡ್ರಿ, giving new implementation of base class method into derived class is function overriding. ಇದ್ರ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ನಾನು ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಬರೆದಿರ್ತೀನಿ, ಓಕೆ, ಅದೇ ಮೆಥಡ್ ನಾನು ಡಿರೈವ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ, ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅವ್ನ ವರ್ಡ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ, ಗಿವಿಂಗ್ ನ್ಯೂ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟು ದ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಅದ್ರ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕೋಡಿಂಗ್ ಬರೆದಿರ್ತೀನಿ, ಯಾವ್ದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಗೆ ಅನ್ಕೊಂಡು, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಕೋಡಿಂಗ್ ಬರೆದಿರ್ತೀನಿ ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಾನು ಡಿರೈವ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಅಂತ ಬರೆದು
ಸೊ ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಬೇಕಾದಂಗೆ ಕೋಡಿಂಗ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದ್ರನ್ನ ನಾವು ಓವರ್ ರೈಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಯುವರ್ ನ್ಯೂ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಈ ಮೆಥಡ್ ಓವರ್ ರೈಡಿಂಗ್ಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ವೇನಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಹರ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಪ್ಯೂರ್ ಗೋಲ್ಡ್. ಪ್ಯೂರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಪ್ಯೂರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯೂರ್ ಗೋಲ್ಡ್, ಅಥವಾ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಚೊಕ್ಕ ಬಂಗಾರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಥವಾ ಸುತ್ತಿನ ಉಂಗುರ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. ಅದು ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಂದೇ ತಗೊಳ್ಳಿ. ನಾನೇ ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲೇ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಇದು ಹೆಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ. ಈಗ ನನ್ನ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗೇನು ಹೇಳಿದ್ರು, ಉಂಗುರ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಾನೇನು ಹೇಳಿದೆ, ನೀವು ಉಂಗುರ ಮಾಡಿಸ್ರಿ, ಬಟ್ ನನಗೆ ಆ ಡಿಸೈನ್ ಅವ್ರು ಮಾಡಿಸೋದು ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ತಂದ ಮೇಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ, ಅಥವಾ ಅದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಇವೆಲ್ಲ ಡೌಟ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೇನು ಮಾಡಿದೆ, ನೀವು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ನನಗೆ ರಿಂಗ್ನ ಮಾಡಿಸಿರೋ ತರಬೇಡಿ, ನನಗೆ ಸುತ್ತು ಬಂಗಾರ ಅಂತಾರೆ, ಅದನ್ನ ಅದೇ ಸುತ್ತುಂಗುರ ಅಂತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯೂರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ಯೂರ್ ಗೋಲ್ಡ್. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಯಾವ ತರ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಈ ತರ ರೌಂಡ್ 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 ಇರುತ್ತೆ, ರಿಂಗ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಆಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಜಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಇರುತ್ತೆ, ನಾವು ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅದು ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ನಾನು ಯಾವಾಗ ಪ್ಯೂರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ತಂತೀನೋ ಅದರ ಅರ್ಥ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮೆಥಡ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಅದು. ಓಕೆ, ಪ್ಯೂರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಅವ್ರು ಕೊಡೋದು. ಸೊ ನಾನು ನನಗೆ ಬೇಕಾದಂಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನನಗೆ ಬೇಕಾದ ಡಿಸೈನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಅಂದ್ರೆ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬೇಕಾದಂಗೆ ನಾನು ಅದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಹಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಂತೀವಿ, ಮೆಥಡ್ ಓವರ್ ರೈಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಪ್ಯೂರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನನಗೆ ಬೇಕಾದಂಗೆ ನಾನು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಸಪೋಸ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು ಅಂತ, ಅದು ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಿಂಪ್ಲಿ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿನೇ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಪ್ಯೂರ್ ಗೋಲ್ಡ್, ಫ್ರಮ್ ಆಫ್ಟರ್ವರ್ಡ್ ದೇ ವಾಂಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದೇ ವಾಂಟ್, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ವಿತ್ ದ ಡಿಸೈನ್. ಸೊ ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಾಗಿರೋ ಮೆಥಡ್ ಪ್ಯೂರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಇದ್ದಂಗೆ, ಡಿರೈವ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಾಗಿರೋ ಮೆಥಡ್ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ. ಅದೇ ಅವರ್ಡ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಅವಾಗಿಂದ, ಗಿವಿಂಗ್ ನ್ಯೂ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮೆಥಡ್ into derived class. ಓಕೆ, ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮೆಥಡ್ಗೆ ನ್ಯೂ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಕೊಡೋದನ್ನ ನಾವು ಏನಂತೀವಿ, ಮೆಥಡ್ ಓವರ್ ರೈಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅದ್ರದ್ದು ನೇಮ್ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು, ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು, ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂಡ್ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಸೇಮ್. ಅಂದ್ರೆ ಏನೇನು ರೂಲ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ, ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಸೇಮ್ ಇರ್ಬೇಕು, ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಸೇಮ್ ಇರ್ಬೇಕು, ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವೇನಂತೀವಿ, ಮೆಥಡ್ ಓವರ್ ರೈಡಿಂಗ್ ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದ್ರದ್ದು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡ್ರಿ, ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂತ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಬೇಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ, ಶೋ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ಹೆರಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಯಾವ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂದ, ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂದ. ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಆ ಮೆಥಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಶೋ ಮೆಥಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಪಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಶೋ ಮೆಥಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾಪಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಇದೆ, ಏನದು, ಶೋ. ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲೊಂದು ಶೋ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಶೋ ಇದೆ, ಹೌದಾ. ಸೊ ನೇಮ್ ಸೇಮ್ ಐತೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಈಗ ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆನೋ ಅದ್ರದ್ದು ನ್ಯೂ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅದಕ್ಕಾಗಿನೇ ನಾವು ಅದನ್ನು ಓವರ್ ರೈಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಜಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅವರು. ನೋಡ್ರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಬಿ ಡಾಟ್ ಶೋ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಬಿ ಡಾಟ್ ಶೋ ಅಂತ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಬಿ ಡಾಟ್ ಶೋ, ಬಿ ಯಾವ್ದ್ರದ್ದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಬೇಸ್ಡ್. ಸೊ ಬಿ ಡಾಟ್ ಶೋ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ಶೋ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಸೊ ಡಿ ಡಾಟ್ ಶೋ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ, ಸೆಕೆಂಡ್. ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಇರೋದು, ಡಿರೈವ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಬರುತ್ತೆ. ಈ ತರ ಓವರ್ ರೈಡಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ಇಷ್ಟೇ ಇದೆ.
ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಲ್ಯಾಬ್ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ. ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ತಗೋಬಹುದು. ಸರ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಅಂತಾನೆ ಬರೀಬೇಕು, ಏನಾದ್ರು ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನೇನು ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಬಟ್ ಒಂದ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ, ನಾನು d.show ಅಂತ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗೋದು ಯಾವುದು? ಡಿರೈವ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮೆಥಡ್ ವರ್ಕ್ ಆಗೋದು, ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲ. ಅದೇ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಹೇಳ್ತಿರೋದು, ಇಟ್ಸ್ ನ್ಯೂ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ಈ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ 2 ಶೋ ಇರ್ತವೆ. ಶೋ ಅನ್ನೋದು 2 ಇರ್ತವೆ, ಒಂದು ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ದು, ಇನ್ನೊಂದು ಶೋ ಬಂದು ಡಿರೈವ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ದು. ಶೋ ಫ್ರಮ್ ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಶೋ ಫ್ರಮ್ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್. ನಾನು ಯಾವಾಗೇ ಆಗಲಿ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಂದ ನಾನು ಇನ್ವೋಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದೇ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗೋದು, ಇದಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆ ವರ್ಡ್ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಅವರು, ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ನ್ಯೂ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಇನ್ ದ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಮೀನಿಂಗ್ ಅದೇ, ಗಿವಿಂಗ್ ನ್ಯೂ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮೆಥಡ್ ಇನ್ ಟು ದ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮೆಥಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಫೈಜನ್ ಏನೋ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಸರ್ ದೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ದ ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ನಾವು ಯಾಕೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ, ತೋರ್ಸಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ, ನಿಮಗೆ ಆ ಒಂದು ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮೆಥಡ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆದ್ರೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ, ಅದನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಲಿ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ತೋರ್ಸೋಕೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಆಗ್ಲಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಾವು ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಎ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಯು. ಅಂದ್ರೆ b.show ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ತೋರ್ಸೋದಕ್ಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತೋರ್ಸೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಪಾರ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ನಾರ್ಮಲಿ ನಾವು ಡಿರೈವ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು, ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಮೆಥಡ್ ಓವರ್ ರೈಡಿಂಗ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ನೀವು ಇದು ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು. ಮೆಥಡ್ ಓವರ್ ಲೋಡಿಂಗು, ಮೆಥಡ್ ಓವರ್ ರೈಡಿಂಗು. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ, ಮೆಥಡ್ ಓವರ್ ಲೋಡಿಂಗ್ ನಾವೆಲ್ಲಾದ್ರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಬಟ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ ಮೆಥಡ್ ಓವರ್ ಲೋಡಿಂಗ್. ಬಟ್ ಮೆಥಡ್ ಓವರ್ ರೈಡಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬರೋದು. ನೋಡ್ರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, overloading can occur without inheritance. Overriding of functions occurs when one class is inherited from other class. ಅಂದ್ರೆ overriding ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಇರಲೇಬೇಕು, ಬಟ್ ಓವರ್ಲೋಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಬರುತ್ತೆ. Overloaded functions must differ in function signature, that is either number of parameters or type of parameters should differ. In overriding, function signature must be same, types of parameters ಎಲ್ಲವೂ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು. Overloaded functions are in same scope, whereas overridden functions are in different scope. ಅದರ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ? ನಾವು ಫಂಕ್ಷನ್ ಓವರ್ಲೋಡಿಂಗ್ ನ ಒಂದೇ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬರೀತೀವಿ, ಹೌದಾ? ಅದ್ರ ಸ್ಕೋಪ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಓವರ್ ರೈಡ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಇನ್ಹೆರಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದ್ರದ್ದು ಸ್ಕೋಪ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಡಿರೈವ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವ್ರು ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಿದಾರೆ, ಸ್ಕೋಪ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳ್ತಿದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೆಫಿನಿಷನ್ಸ್, ಅದ್ರ ಮೀನಿಂಗ್. ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಓವರ್ಲೋಡಿಂಗ್ ಓವರ್ ರೈಡಿಂಗ್ ತುಂಬಾ ಸತಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕೇಳಿದಾನೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ನೋಡ್ರಿ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಏನಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು. ಮೀನಿಂಗ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್, ಮೆಥಡ್ ಓವರ್ಲೋಡಿಂಗ್ ಈಸ್ ಆಡ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮೋರ್ ಟು ಮೆಥಡ್ಸ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್. ಮೆಥಡ್ ಓವರ್ ರೈಡಿಂಗ್ ಈಸ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್. ಅದ್ರ ಮೀನಿಂಗು, ನಾನು ಇದ್ರ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಓವರ್ ರೈಡಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ. ಇದು ಹಂಗಲ್ಲ, ಹೆಂಗಿರೋದು ಹಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಪಾಲಿಮರ್ ಇಸ್ ಕಂಪೈಲ್ ಟೈಮ್, ರನ್ ಟೈಮ್. ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್, ಇಟ್ ಮೇ ಆರ್ ಮೇ ನಾಟ್ need inheritance, but it compulsory inheritance ಬೇಕು ಓವರ್ ರೈಡಿಂಗ್. ಈ ತರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ. ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ವಿರ್ಚುವಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ನಾವು ಪಾಯಿಂಟರ್ ಟು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಓದ್ಬೇಕು. ಅದು ಓದಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ವರ್ಚುವಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ನಾನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತನಲ್ಲ, ನಾವು ಎಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ, ಸಿಲೆಬಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಂತ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು, ನಾನು ಹೇಳೋದು ಬೇಡ. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಎಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಒಂದು 3 ರಿಂದ 4 ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಅಂಡ್ ಯಾವುದೇ ತರದಂತ ಈ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್, ಆದ್ರೆ ಯಾವುದು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಅನೌನ್ಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ.
ಅಂಡ್ ಇವತ್ತು ಡೇಟ್ 17. ನಿಮ್ಮ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡೋ ದಿನ ನಾಳೆನೆ, ಮರಿಬೇಡಿ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಿಮ್ಮ ಮೆಂಟಾರ್ಸ್ಗೆ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ, ಅವರು ನನಗೆ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಮೆಂಟಾರ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಯಾರ್ಯಾರು ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಡ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ಗ್ರೂಪ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರ್ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಲಿಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅವ್ರು ಕೊಡೋ ತರ ನೀವು ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಉತ್ತಮ. ಅವ್ರು ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದೇ ಬರಬಾರ್ದು, ನಮಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ತರನೇ ಬರ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಂದಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಇವತ್ತು ಪೇಪರ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರ್, ಲ್ಯಾಬ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ. ನೋಡ್ರಿ, ಇರುತ್ತೋ ಇರಲ್ಲ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಲ್ಯಾಬ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅವ್ರ ಲ್ಯಾಬ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಏನಾದ್ರು ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೂಡ, ನಾವು ಮೇಧಾ ಕಾಲೇಜಿಂದ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಆನ್ಲೈನ್ ನಲ್ಲೇ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮೇ ಬಿ ಇಂದ May 3 ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಲ್ಯಾಬ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರೀ ಲ್ಯಾಬ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಹೆಂಗ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಏನೆಲ್ಲ ಆನ್ಲೈನ್ ನಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೀವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಡ್ರಿ. ಕೋಡಿಂಗ್ ಹೆಂಗ್ ಬರಿಬೇಕು, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೀವು ವರಿ ಮಾಡೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ನಾವು ಲ್ಯಾಬ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು. ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ನೀವು ಏನು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅಂತಂಗಿದ್ರು, ನಾನು ಒಂದೇ ಹೇಳೋದು, ನೀವು ಲ್ಯಾಬ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರ್ಲಿದ್ದಂಗ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ ಮೇನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರ್ಲಿದ್ದಂಗ ಪಾಸ್ ಆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ನಾಳೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕಾಲೇಜ್, ದೆನ್ ಹೌ ಯು ವಿಲ್ ಪ್ರೂವ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ದಟ್ ಯು ನೋ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಯು ಶುಡ್ ಒನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇವಾಗ ನೋಡ್ರಿ, ಇವತ್ತು ಎಕ್ಸಾಮ್ ನೀವು ಬರೀದೇ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ನಲ್ಲಂತೂ ಬೇಕೇ ಬೇಕಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿನೇ ನನ್ನ ಸಜೆಷನ್ ಇಷ್ಟೇ, ಸುಮ್ಮನೆ ಅನ್ನಸ್ರಿ ಅಂತ ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಬೇಡ್ರಿ. ನೀವು ಓದ್ಬಿಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಎನಿವೇ, so tomorrow again we'll meet and we'll discuss the remaining topics. Thank you one and all, and once again stay home, stay safe and save lives. Please don't go out of the home, because again today we got to know that again 7 cases have been positive in the hospital. Just now we got the official message. So that's why please stay in home. Don't just roam here and there. It may be very dangerous for your health. Thank you one and all. Have a great day. Bye bye.